3、2、1。OK， 欢迎来到第2期。上一期我们说了关于尴尬的事情，就是谢谢大家分享，然后逗得其实我有娱乐，因为看大家分享尴尬的事情也是非常好笑的，也谢谢大家的分享。那这一期呢，我们就来聊一下关于未来发展、前途规划的烦恼。这一期就会比较怎么说呢，走心一点。对，那我们就看一下维珍你们到底会有什么样的问题问呢？废话不多说，直接进入第一个，来自于转晴。OK。我现在是高3，进行有点难的咨询，对不起。不用说对不起，为什么要说对不起呢 ？OK， 我的梦想是成为像你们一样的歌手。我今年一定要决定前进方向，但是说实话，我没有勇气向周围的人诉说我的梦想。我一直在练习，热情不亚于任何人。我有信心，无论做多困难的事情，我都会努力。你第一次有梦想的时候做了什么行动？另外，为了实现这个梦想，我应该采取什么行动呢 ？OK， 一共问了我2个问题。我也不是什么特别厉害、人生道路走很长的人，但是我觉得还能给一点点小小的回答和建议。那先回答一下第一个问题：第一次有梦想的时候，我做了什么行动？其实说实话，我之前是没有什么梦想的，我是真的因为机缘巧合，然后就开始当练习生。然后练习生的时候就觉得做这样好像蛮有意思的，然后就开始有了一个梦想，就觉得我一定要出道，我一定要把握好每一次机会，所以我当时还是蛮用心、蛮努力的去练习，就为了达到这个梦想。所以我的行动的话，我觉得在取舍方面吧，我舍去了很多跟朋友一起玩耍的时间。然后也舍去了跟家人见面的时间，然后选择在异国他乡，然后就是朝着梦想而前进，这是我觉得我踏出的其中一步。然后另外为了实现这个梦想，于转晴这位朋友，就问我应该采取什么行动呢？我觉得其实可以勇敢的迈出第一步，就好像。刚刚里面有说到没有勇气向周围的人诉说你的梦想，然后我觉得其实可以从这一步开始入手，因为人生很有趣的就是不知道是什么时候会有什么有趣和惊喜会发生，所以我觉得有可能跟大家周围的人说出你的梦想、你的需求，如果有能力的朋友，或者家人啊或怎么样，可能还会帮到你，就有可能多提一嘴。就成为你前进的一个阶梯，你在努力提升自己的同时，然后鼓起勇气，可以跟大家分享你的梦想。从这一步开始进行的话，我觉得你一定可以的，相信自己，加油，于转晴。来，我们下一个外国友人考验我的英语水平。OK，let's go. I'm in my last semester in university. I'm graduating with a bachelor's in criminal justice and a minor in political science.I planned to use the degree to attend law school. This is what I wanted and always wanted growing up. My parents already told their friends and family that I'm going to be a lawyer. However, recently, I don't want to go to law school and pursue the law career right now. Instead, I want to be an actor or even a model. As silly as it sounds, it's not. But it's something that I would enjoy. I love being in front of the camera.As a kid, it was one of my fantasies. Growing up now, I want to turn these fantasies into a reality. I'm scared to let my parents know and don't want to disappoint or embarrass them. Should I give up the entertainment dream or repay my family for sacrificing their lives in their home country to provide an educated life to their eldest daughter. 진짜 영어 좀 어려운데요. 아무튼 okay. Let me see. I think chasing dream is a good thing, but I can tell you to be an actor, a model, or an idol is not an easy thing. You need to spend a lot of time on it. Like maybe more than the law school? Yeah, it might be. My advice is you can do it at the same time and balance it. Law school and your dream. You can do it together.
as long as you have time. Okay, let's move to the next. 한국 위즈니 있네요. 이름이 예현. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 웨이 준비 없이 못 사는 현재 고1 웨이즈니입니다. 오, 제가 이렇게 사연을 쓰게 될 것은 요즘 진로 고민이 부쩍 많아져서인데요. 학교를 다니면서 대학교를 가기 위해 다양한 진로 관련된 활동을 해야 하는데 생각해보니 제 진로나 제가 되고 싶은 것이 잘 떠오르지 않더라고요. 저는 이때까지 아무 생각 없이 공부만 한 제가 후회돼요. 그래서 요즘 공부를 하다가도 나 왜 공부하고 있지? 점점 라는 생각이 들면 막 무기력해지고 뭔가 현재 해야 할 일에 집중을 못하는 제가 너무 한심해 보여요. 그렇다고 내가 좋아하는 것을 찾으려니 뭐부터 해야 할지 막막하고 지금의 저로선 해야 할 일도 많고 나름 바빠서 어떻게 어디서부터 시작해야 할지 모르겠어요. 핸들이는 제 고민에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 한국어 테스트 같아요. 오케이. 이렇게 듣고 보니까 일단 제 의견은 일단 다 해보고 그러면 좋아하는 거만 그러면 될 것 같아요. 지금 활동 많다고 했잖아요. 맞죠? 그러면 다 해보고 뭔가 취미 될 수 있는 것 같은 거 그러면 될 것 같아요. 네, 저도 옛날에 꿈이 없었어요. 뭐 해야 되는지 저도 막막했었어요. 근데 저는 뭐 노래도 해보고 옛날에 연기 학원도 다녔고 이런 거 저런 거 다 해보고 그러는 거죠. 춤추는 거 괜찮은데요? 노래 부르는 거 괜찮은 것 같은데요? 랩하는 거는 좀 재미있는데요? 그래서 이거 취미가 되고 나서 계속 직진 열심히 하면 될 것 같아요. 네, 저도 이렇게 해봤습니다. 화이팅! Next message from Ali. Ari, hi, I'm a foreigner living in Korea. I came here 3 years ago. Living as a foreigner in this country has been a roller coaster of emotions because I'm an introverted. Like Google Translate, pronounce it like that. Because I am an introverted person, it has been difficult for me to make new friends. Even at the university, I couldn't make a conversation with my classmates until now. Every day I just go to classes, listen to the lessons, and then go back home. I like to live in Korea for many reasons, but most of the time I feel lonely here. The first time I made new friends was during wavy events. I met more Vietnamese there, but most of them already went back to their countries. Since Henry is always good at talking and starting conversations with others, I would like to ask you for an advice. How can I approach my classmates? Any topic of conversation that you can recommend me that will help me to get closer to them? How was the first time that you came to Korea? Did you have any worries back then? And how you overcame that? Oh, I see. The first question, can I give you some advice? Let me think. How about some 별자리? How to say 별자리 in English? Zodiac sign, right? Zodiac signs. Yeah, it's a good topic to start a conversation with others. Also the MBTI, right? And like in Korea, they talk about blood type. Yeah, blood type. So if you ask, what's your MBTI? My MBTI is blah blah, blood type, and what's your zodiac sign? Yeah, it's easy to make a conversation. How to get closer with classmates? You can buy some gifts, like a small present, like some snacks or something, or milk tea. Yeah, milk tea and ramen is a good choice. The first time I came to Korea, but like
in our company we have the translator. I didn't bother about that. Sorry, I can't help you though. And you know, like actually so many Chinese here, like my members, and you know also Tan Hyung, he spoke English to me, so it wasn't a big problem to me though. Oh yeah. You can find some friends like who can speak English and Korean, right? And then you talk to them in English and learn from them like Korean words, like, and then you can improve your Korean skills. It will be perfect. The last question, and how you overcame that? I have my brothers. Shout out to Wavy other members, 哈哈。接下来是来自小脸酱 ，Hello Henry， 最近遇到了一些烦恼，我就借这个机会把你当成我的树洞啦。嘿、Henry 一直是你的树洞。哦，有没有帅到 ？OK， 继续。希望树洞先生可以给我一些指点。随着年龄的增长和经验的丰富，我开始明白很多事情都是我没有办法控制的。比如因为失去共同话题而渐行渐远的朋友，因为现实原因而分开的情侣，因为病痛离开我的疼爱我的老人。经历过这些的我，开始变得害怕时间的流逝。比如和朋友在一起特别快乐的某个瞬间，我的心里突然就有一个声音：这个朋友会因为人生的什么选择而分开呢？会不会因为工作或升学失去共同话题？这份幸福又会可以持续多久呢？我因为这一类的问题内耗了许多能量，就连当下的快乐也没有办法感受了。我想要抓住幸福，永远停留在那一刻。可是我深知世事不由我控制，时间也不会为我停留，我太渺小了。所以时常因为自己的无能为力而患得患失，在快乐的时刻突然性的陷入内耗和悲伤的想象中。自从认识 Henry 以来， Henry 一直向大家展现的都是积极快乐的形象。我也常常能感受到 Henry 是一个擅长挖掘生活中的小确幸的人，同样也是一个会很好的消化负能量，向大家传递快乐的人。所以 Henry 大师就没有了。可以教教我有没有什么办法可以摆脱这种情况，跳出这个消极的怪圈吗？这个真的很折磨我。期待你的回复和解答，请为我指点迷津吧。吼吼吼吼吼，指点迷津。其实我也没有那么厉害啊，但我还是有一些小小的建议。那带入我自己的话，其实我也非常的能理解，就是渐行渐远的朋友。天下没有不散之宴席嘛。我算是比较小的时候我就理解了这句话，因为经常的分分合合和朋友们，所以我是有一点点怎么说习惯了。但是我其实是我用另外一种方式去想，我们这样的分开是为了以后更好的遇见，我是这么想的。就好像我以前上学的朋友，现在我们没有什么联系了，但是有一些机会我们联系到的话，会更加的珍惜对方，对，然后看到大家在各自的领域都有所作为的时候，会更加为对方骄傲，对，我觉得还有一个想法就是，现在，比如说就是跟朋友 A 分开了，那你开启了另外一段生活，那这一段生活你可能会遇到朋友 B、C、D、E、F、G， 对吧？这也是一件值得期待的事情，我觉得可以对未来多一点期待。好的朋友，真正的朋友，就算半个月、半年、1年不聊天，我觉得重新见面的那一刻，以前的羁绊还是会重新的燃起来。我就有几个这样的伙伴，认识了差不多10年，甚至有超过10年的，我们真的很少聊天，我们几乎都不太会聊天。但是比如说我回去之后，然后我们有见面的时刻，或者他来韩国找我玩，我们当下那一刻就会重新燃起以前的那个感觉。所以我觉得没有渐行渐远，就是等以后再见面的时候，真的一见面的时候就好了。对，而且真正的朋友才会不太讲话也不会远的，我觉得这样的朋友会存在的。你也讲到了，就是因为会焦虑这个，所以而感受不到现在的快乐。
其实现在真的非常重要。但怎么说呢？说不要想太多，但这个其实每个人都知道的事情。因为我也会，我是一个特别喜欢聚会的人，就是喜欢很多朋友在一起，非常热闹。但是有时候热闹的时候，我就会想啊，那结束各自回家的时候，那我肯定会很失落。如果我一有这个想法的话，我当下我觉得我都玩得不开心。那还好啦，真的很幸运，我是一个比较健忘的人啊。我这个想法一出来之后，我马上就把它忘记了，然后忘记了之后又很开心的玩。玩完之后呢，就回到家其实我会失落啊，什么时候才会聚会？但是因为这样子，才会更期待下一次跟朋友见面，所以下一次见面的时候就会更加开心。这是我自己的想法。我越不舍得，我就会越有期待，遇到朋友一起玩的时候，我就会更加开心。对，其实我觉得内耗其实转变一点点，它就变成了一个，就是怎么说呢？它的能量就会变了。我觉得它不是一个负面的能量，反而会增强下一次见面的期待感，会让见面的时刻更加幸福。这是我的想法。OK， 那我们来到最后一位，名字叫黑色伏特加。这是3个问题中我觉得最难回答的一个，并不是没有，而是我觉得很难说清楚。我想，只要是前进的人，谁没有经历过呢？这份苦恼。不过我的苦恼不是特定情况下具体事件，也没有一个叫无能为力的幽灵紧紧跟着我，而是关于我自己身份确立和成长轨迹的思考。我想成为什么样的人？期望自己获得哪些品格？未来想过什么样的生活？如何借助自身和外在的力量实现它？很多这样思考的碎片时不时插入我的琐碎日常，时间久了，大概可以称作是我的苦恼。西蒙纳德·波伏瓦是我比较喜欢的一位作家。很早他就告诉我，一个负责任的人会自己确立目标，面对选择的焦虑，决定取眼前的利益，还是等待未来更大的利益，让自己定义什么是成功，什么是失败，这些都要承担很大的风险。但这样在看起来实在很酷，所以我不自觉想成为这样的人。这样看来，虽然这个问题有点难回答，但对于我而言非常有意义，因为成为就是一段没有终点的旅途。当我们静下来想关于自己人生前进方向和未来发展的问题时，其实就是在 becoming 的过程中思考下一步如何破局。不知道大家有没有经历过特别难熬的时期，觉得前方充满不确定性和危机，感到困惑与挣扎，但同时因为你心中有一个对自己和生活的积极想象，所以你成功挺过来了。那时是什么让你选择继续坚定，又是什么让你重获信心，继续面对未来？期待大家宝贵的经历中获得一些新启发。我也有过一些比较难熬的时刻。那首先我是感谢我自己，因为挺过去，这本身这一件事就不容易，我还能现在在这，所以我是感谢曾经的我自己，的意志力挺过来了。那是什么样让我挺过来？是非常多的理由。第一，现实一点的话，我对生活的追求，因为我想要过有更好的生活品质，所以我挺过来了。然后也有同伴的支持，然后也有家人的关心，我对我自己的一个责任，还有我对身边的，比如公司、队友、家人、朋友等等的责任都有的。然后我是这些因素综合下来之后，让我觉得我要挺过来，我必须挺过来。这个过程会有点困难，但是时间会给出答案。时间过了之后，重新回想之前的事，发现怎么说，感觉自己改变了，就感觉自己变得潇洒了。对，然后看事情也会看得更开，反而会更轻松。然后之后遇到有很多一些类似的事情啊，或者是一些困难的时候，更加轻松容易的面对。所以换念一想的话，有可能就是一个考验，对我的一个考验。那我经得住这个考验，那日后的困难对我来说都不是困难，我是这么想的。非常感谢黑色伏特加提出的这样的故事，这个环节可以大家留言，我们互相
在评论区或者在弹幕上面互相的去看一看，看看从对方的文字中有没有得到一些启发。我也正在学习进步中，大家也正在学习进步中，然后我们可以交换很多观点，然后我希望也可以从大家的文字当中学习到很多东西。非常期待大家的踊跃参与，大家多点留言，我会去看的。那么这一期就来到了最后一个环节，最后一个环节就是画画，又要用我灵巧的双手来展现魅力，谢谢。今天拿一个紫色的，OK， 今天的灵魂画手已完成他的作品，那就希望大家可以欣赏一下。能看得见吗 ？OK， 来让大家看一下为什么会这样子来作画。其实我这个就是参考了古希腊的这个很多东西，对，然后就展现了出这一幅叫做《乘风破浪》。希望大家可以乘风破浪，遇到很多问题、很多困难的时候，可以一脚把它踢开。然后其实有没有注意到细节？作为画家，最重要的是什么？细节，别人要看到细节才能认可你这个作品。大家看到这个旗子上呢 ，V， 它代表微微的 V， 也代表 victory 的 V。Oh my god， 我太聪明了，是不是？有没有赞赏 ？OK， 赞赏，认可。大家的掌声非常的小声，不过没事，我自信心很强，我知道我画得很棒。希望大家会喜欢。我画的真的不差吧？好虚伪。来，姐，我画的怎么样？你有看见吗？你就非常好。那我们这一期就结束了，非常大家OK， 那我们这一期就结束了，非常感谢大家的分享。然后大家还有更多的一些想问的问题，或者是想分享的，都可以留言。然后有空的话，我们会去看。拜拜。